بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهذل من تركه من جبار قسمه الله. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل به كان له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. আলহামদুলিল্লাহ। আজকে রজব মাসের ২৭ তারিখ ১৪৪৭ হিজরি, আর মাত্র ১ মাস ৩ দিন পরে রমাদান কারীম আমাদেরকে বরকত দিয়ে ধন্য করবে। ৩৩ দিন পরে রমাদান, ৩২ কিংবা ৩৩ দিন পরে খুবই চমৎকার একটি কাঙ্ক্ষিত সময় আমাদের সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা যারা ইমানের মতো দৌলত ধারণ করে আছি, এই যে রমাদান যখন আমি বললাম, আপনারা আমার মুখ থেকে শুনলেন, আর আমার মধ্যেও একটা দারুণ হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে রমাদান শব্দটা। আলহামদুলিল্লাহ, এই রমাদান শব্দটা আমি এখন আপনাদের সামনে বলার সাথে সাথে আমার হৃদয়কে খুব নাড়া দিয়েছে। রমাদান কারীম, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ, এই রমাদান কারীম আমাদের সামনে জুমার দিন, আজকে আমরা সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর রজব মাসের শেষ জুমা আদায় করে আজকে আমরা সূরা আল বাকারার সর্বশেষ ক্লাস, লম্বা দীর্ঘ একটি সূরা, কোরআনে কারীমের সবচেয়ে বড় সূরা এটা। কোরআনে কারীমের এই লম্বা সূরার সর্বশেষ ক্লাস এবং তৃতীয় পারার আজকে চতুর্থ ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীমটাকে সামনে নিয়ে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি কতই না মেহেরবানি করেছেন।
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন, সুস্থ রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করি, আমাদের মালাকুল মউত যখন আমাদের কাছে আসবে, আমরা যেন কোরআন তেলাওয়াতের হালাতে থাকি। আমরা যেন এরকম একটা কোরআনের ক্লাসে থাকতে থাকতে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে, কোরআন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে, কোরআনের আলোচনা শিখতে শিখতে, কোরআন নিয়ে গবেষণা স্টাডি করতে করতে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের মৃত্যুটাকে ঘটান। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়াই করি, পবিত্র হালাতে, সুস্থতার হালাতে, কোরআন তেলাওয়াতের হালাতে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে মালাকুল মউত প্রেরণ করেন। কোরআনের একজন তালেবে ইলমুল কোরআন, কোরআনের একজন শিক্ষার্থী হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমৃত্যু কবুল করুক। কোরআনের সাথে আমৃত্যু আমাদেরকে লেগে থাকার মতো তৌফিক, সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ওয়ামা আনফাকতুম, তোমরা যা কিছু খরচ করো না কেন, মিন নাফাকাতিন, তোমাদের খরচ থেকে, তোমাদের নিত্য খরচ আদি থেকে যা কিছু তোমরা খরচ করো, আও নাযারতুম মিন নাযরিন, অথবা তোমরা যা কিছু ইমানত করো না কেন, তোমরা তোমাদের নিত্য খরচ থেকে যেটুকু খরচ করো কিংবা তোমরা যে মানত করো, ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের সে মানত, তোমাদের সে খরচ তিনি জানেন। ওয়ামা লিয-যালিমিনা মিন আনসার, ওয়ামা লিয-যালিমিন, যারা জালেম তাদের জন্য নেই। ওয়ামা লিয-যালিমিনা, যারা জালেম তাদের জন্য নেই। মিন আনসার, কোন রকমের সাহায্যকারী। আনসার, আনসার মানে সাহায্যকারী। যারা জালেম, যারা জালেম তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই। ওয়ামা লিয-যালিমিনা মিন আনসার। ইন তুবদুস সাদাকাতি ফানি'ম্মা হি, ইন তুবদুস সাদাকাতি ফানি'ম্মা হি, ইন তুবদুস সাদাকাত, যদি তোমরা সাদাকা করো প্রকাশ্যে, ফানি'ম্মা হিয়া, সেটাও উত্তম। ওয়াইন তুখফুহা, আর যদি তোমরা সেটা অতি গোপনে দান করো, সাদাকা করো, ওয়া তু'তুহাল ফুকারা, এবং দরিদ্র যারা তাদেরকে সেটা দিয়ে থাকো, ফাহুয়া খায়রুল লাকুম, এটি হলো তোমাদের জন্য আরো বেশি উত্তম। তাহলে দান করাটা অবস্থা ভেদে প্রকাশ্যে করা উত্তম, দান করাটা অবস্থা ভেদে গোপনে করা এটা আরো বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনি শুধুই যে গোপনে করবেন দান, সওয়াব হবে, প্রকাশ্যে করলে হবে না, ব্যাপারটা এরকম না। অথবা শুধুই যে ওপেনলি করবেন, সিক্রেটলি করবেন না, তাও না। এটা পরিবেশ আপনাকে বলে দিবে, এটা কি আপনাকে পরিবেশে বলে দিবে। তবে ওভারঅল কথা হলো গোপনে দান। ওভারঅল আমরা শরীয়তের মধ্যে যে নির্দেশনাটা পাই, আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, তোমরা গোপনে দান করো। ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না, বাম হাতে দান করলে ডান হাত জানবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। প্রকাশ্যে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের মধ্যে রিয়া আসার একটা দারুণ আশঙ্কা তৈরি হয়। যখনই আমাদের সামনে রিয়া আসার আশঙ্কা তৈরি হবে, অর্থাৎ লোক দেখানো, এরকম একটা ভাব যখন আমাদের সামনে আসার আশঙ্কা আমরা ফিল করব, তখনই আমরা প্রকাশ্যে দান করা থেমে যাব। প্রকাশ্যে দান করা আমরা কি তখন থেমে যাব। ওয়ায়ুকাফির, তাহলে তোমরা প্রকাশ্যে করো, এটা উত্তম।
তোমরা যদি গোপনে করো আর দরিদ্র মানুষকে দাও, সেটা তোমাদের জন্য আরো 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 বেশি উত্তম। ওয়ায়ুকাফির আনকুম, আর এই যে প্রকাশ্যে দান করলে, গোপনে দান করলে এর ফায়দাটা আমরা কি পাবো রব্বে কারিমের কাছে? আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ায়ুকাফির আনকুম, ওয়ায়ুকাফির, আর তিনি মুছে দিবেন, আনকুম তোমাদের থেকে, মিন সাইয়্যাতিকুম তোমাদের সাইয়্যাত গুলো, মন্দ কর্মগুলো। একটা হাদিস আছে, আস-সাদাকাতু তারুদ্দুল বালা, দান সাদাকা এগুলো বালা মুসিবত দূর করে দেয়। মনে করেন যে আল্লাহ না করুক আগামী দিন আমি হয়তো গাড়িতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, আল্লাহ না করুক, তাহলে আজকে যদি আমি কোনো একটা দান সাদাকা করি, আল্লাহ তাআলা হয়তো বা এই দান সাদাকার উসিলায় আমার উপরে যে একটা বড় ধরনের মুসিবত আসার ছিল, আল্লাহ তাআলা সেটা এই দানের উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ। এটা হলো আস-সাদাকাতু তারুদ্দুল বালা। এই জন্য সবসময় সাধ্য অনুযায়ী আমরা দান করতে থাকবো, যতটুকু পারি, কম পারি বেশি পারি। আমরা অনেক সময় মনে করি বেশি দিতে পারি না, তাহলে আমি দেব না। না, ব্যাপারটা এরকম না। আপনি যতটুকু পারেন, যতটুকু পারেন আপনি ততটুকুই দান করেন। কাউকে ভালো মানের খাবার দিতে পারছেন না, এক গ্লাস পানি দেন, সুন্দর করে এক গ্লাস পানি তাকে দেন হাদিয়া স্বরূপ, আলহামদুলিল্লাহ, লাকা সাদাকা। আপনি হাসি মুখে একটু কথা বলেন, লাকা সাদাকা। মানুষের সাথে হাসি মুখে, নরম ভাষায়, নম্র ভাষায়, কোমল ভাষায় আপনি একটু কথা বলেন, লাকা সাদাকা, এটা আপনার জন্য একটা সাদাকা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে দেখেন আমাদের সব কিছু সওয়াবের কাজ। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা তা'মালুন, তোমরা যা করছো, খাবীরুন, এই ব্যাপারে তিনি খবর রাখেন। লাইসা আলাইকা হুদাহুম, হে নবী আপনার উপরে দায়িত্ব নয়, হুদাহুম তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তায় আনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব পেরেশান ছিলেন, তারা কেন আমার কথা শুনছে না, কেন তারা আমার কথা মেনে নিচ্ছে না, কেন তারা হেদায়েতের রাস্তায় আসছে না। এই নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুব পেরেশান, খুব পেরেশান। আল্লাহু আকবার, খুব পেরেশান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, লাইসা আলাইকা হুদাহুম, নবী লাইসা আলাইকা হুদাহুম, আপনার উপরে কোনো দায়িত্ব নেই তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তায় জোর করে আনা। আমরা সূরা গাশিয়ার মধ্যে পড়েছিলাম, মনে আছে আপনাদের হয়তো অনেকের, লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, হে নবী আপনি তাদের উপরে দারোগা নন। মানে আপনি দারোগা যেমন আসামি জোর করে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে গাড়িতে উঠায়, তাই না? আপনার দায়িত্ব এমন না, আপনি তাদেরকে জোর করে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে একবারে বাই ফোর্স আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসবেন, এই দায়িত্ব তো আপনাকে দেওয়া হয়নি। লাইসা আলাইকা হুদাহুম, হে নবী আপনার উপরে দায়িত্ব নয় যে আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আনবেন, আর না আনলে আপনি ধরা পড়বেন, আপনাকে অ্যাটাক করা হবে, গ্রেফতার করা হবে, ব্যাপারটা এমন নয়। তাহলে কেমন? ওয়ালাকিন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ইয়াহদি তিনি হেদায়েত দেন, মাইয়াশাউ যাকে চান তাকে, ওয়া তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা যা কিছুই খরচ করো না কেন তোমাদের মাল সম্পদ থেকে, খাইর, খাইর মানে মাল সম্পদ, বালি আনফুসিকুম, এগুলো তো তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্যই করো। ওয়া মা তুনফিকুনা, আর তোমরা যা কিছুই খরচ করো না কেন, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইল্লা ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ, তোমরা যা কিছু খরচ করো না কেন, অথবা তোমরা খরচ করো না ইল্লা ইবতিগা ওয়াজহিল্লাহ, আল্লাহর রাজি খুশি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আদায় করা ছাড়া, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ খরচ করো না। ওয়ামা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ থেকে যাই কিছু খরচ করো না কেন, ইউওয়াফা ইলাইকুম, এটি তোমাদেরকে দেওয়া হবে পুরোপুরি ভাবে, ওয়া আনতুম লা তুজলামুন, এতে তোমাদের প্রতি একটু জুলুম করা হবে না। লিল ফুকারা ইল্লাযিনা, লিল ফুকারা, লিল ফুকারা, ফকিরদের জন্য, অসহায় দরিদ্র যারা তাদের জন্য, লিল ফুকারা ইল্লাযিনা উহসিরু, লিল ফুকারা, দরিদ্র যারা তাদের জন্য, আল্লাযিনা উহসিরু যাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাস্তায়, যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আটকে রাখা হয়েছে, তাদের জন্য হলো এই দয়া দাক্ষিণ্য। তাদের আরেকটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, লা ইস্তাতিউনা দরবান ফিল আরদ, তারা লা ইস্তাতিউনা সক্ষম নয়, দরবান
চলাফেরা করতে ফিল আরদি জমিনের মধ্যে। হয়তো দুইটা কারণে চলাফেরা করতে তারা সক্ষম নয়, একটা হলো শারীরিক অক্ষমতা, আর দ্বিতীয়ত আরেকটা কারণ হতে পারে যে তারা অন্যদের মতো রিজিকের পিছনে দৌড়ায় না। অন্যদের মতো রিজিকের পিছনে তারা কি করে না, দৌড়ায় না। এই অন্যদের পিছনে তারা দৌড়ে না, তার মানে কি তারা ঘুমায় না? তার মানে তারা অন্য কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, দিন গবেষণার কাজে, দিন প্রচারের কাজে, একামতে দিন, দিন প্রতিষ্ঠার কাজে। এদের জন্য এই দয়া দাক্ষিণ্য। ইয়াহসাবুহুমুল জাহেল, জাহেল যারা, জাহেল বলতে এখানে মানে যারা জানে না। ইয়াহসাবুহুমুল জাহেল, যারা জানে না তাদের ব্যাপারে, তারা মনে করে আগনিয়া, তারা তো বেশ টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ। মিনাত তাআফফুফ, তারা আত্মমর্যাদার কারণে তারা কারো কাছে হাত পাতে না। তারিফুহুম বিসিমাহুম, হে নবী আপনি তাদের চেহারা সুরত দেখলে, একটু ভালো করে আপনি তদারকি করলে, ভালো করে একটু খোঁজ খবর নিলে আপনি তাদেরকে বুঝতে পারবেন। তারিফুহুম বিসিমাহুম লা ইয়াসআলুনান নাসা ইলহাফা, লা ইয়াসআলুনান নাসা ইলহাফা, তারা মানুষের কাছে নাসর হয়ে সওয়াল করে না, নাসর বান্দা হয়ে মানুষের কাছে তারা কি করে না, সওয়াল করে না। ওয়ামা তুনফিকু মিন খাইরিন, তোমরা যা কিছু মাল সম্পদ খরচ করো, ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি এগুলো ভালো করে জানেন। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, এবার আমাদের আলোচনা আসছে, বিশেষ করে আমাদের আলোচনা। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, তোমরা যারা খরচ করো, আমওয়ালাহুম তাদের মাল সম্পদ, তারা খরচ করে তাদের মাল সম্পদ, বিল্লাইলি ওয়ান নাহারি রাতে এবং দিবসে, সিররাও ওয়া আলানিয়া গোপনে এবং প্রকাশ্যে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সিররাও ওয়া আলানিয়া গোপনে এবং প্রকাশ্যে, দিনে এবং রাতে যারা তাদের মাল সম্পদ খরচ করে, ফালাহুম তাদের জন্য রয়েছে, আজরুহুম তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম তাদের রবের নিকটে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন তারা চিন্তিত হবে না, তারা চিন্তিত হবে না। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রিবা, আল্লাযীনা যারা, আল্লাযীনা যারা, ইয়াকুলুনা রিবা যারা কি করে, রিবা খায়, সুদ খায়। 275 নম্বর আয়াত। সুদ মানে কি, আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম কুল্লু কারদিন জারা নাফআন ফাহুয়া রিবা, এটা কিন্তু একেবারে মুতাবার একটা সংজ্ঞা, মানে গ্রহণযোগ্য একটা সংজ্ঞা। কুল্লু কারদিন এমন সব প্রত্যেক ঋণ, যারা নাফআন যে ঋণটা উপকার নিয়ে আসে, যে ঋণটা উপকার নিয়ে আসে, ফাহুয়া রিবা সেটাকেই রিবা বলা হয়, সুদ বলা হয়। আপনাকে আমি টাকা হাওলাত দিলাম, কর্জ দিলাম, ধার দিলাম, তাই তো, আপনি এটার বেনিফিট দিলেন আমাকে, এটাকে কি বলা হবে, রিবা বলা হবে। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রিবা যারা রিবা খায়, লা ইয়াকুমুন তারা দাঁড়াবে না, ইল্লা তবে, কামা ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি, ইয়াকুমু দাঁড়াবে, আল্লাযী যাকে, ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতানু মিনাল মাসসি যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে, শয়তানের স্পর্শে যে পাগল হয়েছে, এই লোক যেমন দাঁড়ায় কঠিন ময়দানে মাহশারে, যারা রিবা খায় তারা এরকম দাঁড়াবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক, যালিকা বিআন্নাহুম, কেন, যালিকা এটা, বিআন্নাহুম এই জন্য যে, নিশ্চয়ই তারা, ক্বালু বলে, ইন্নামাল বাইউ নিশ্চয়ই রিবা এটা, ইন্নামাল বাইউ নিশ্চয়ই এই বেচা কিনা, মিসলুর রিবা এটা হলো ক্রয়, বেচা কিনা এটা হলো রিবা। ইন্নামাল বাইউ নিশ্চয়ই বেচা কিনা, মিসলুর রিবা এটা রিবার মতোই। তারা রিবাকে বেচা কিনাকে রিবা একই মনে করে। 100 টাকা দিয়ে আমি বিজনেস করলাম, 5 টাকা লাভ করলাম, 105 টাকা। আর ওই 100 টাকা একজনকে হাওলাত দিয়ে 5 টাকা বেশি নিলাম, তারা দুইটাকে সেম মনে করে। যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু ইন্নামাল বাইউ মিসলুর রিবা, আমরা গত ক্লাসে মোটামুটি একটু সময় এখানে দিয়েছিলাম।
তাহলে একই লাভ, তো দুটোটার একই। যে আমার বিজনেস করলাম 5 টাকা আমার পকেটে আসলো অতিরিক্ত, আবার একজনকে 100 টাকা হাওলাত দিলাম 5 টাকা অতিরিক্ত আসলো। তো দুটোটার বেনিফিট তো সেম, কিন্তু বেনিফিট সেম, সিস্টেম ভিন্ন হওয়ার কারণে ওইটা রিবা আর এটা হলো প্রফিট বা রিবহন। এটাকে রিবহন আরবিতে বলা হয় রিবহন, র বা হা, একটু লেখেন। একটা হলো রিবা আর একটা হলো রিবহন। এই যে রিবা মানে সুদ, আর রিবহন মানে আমি মনে করেন যে মোবাইল দোকান দিই, তো 20,000 টাকা আমার এটা কিনা, 21,000 টাকা বিক্রি করলাম, তাহলে এই যে 1,000 টাকা এটা হলো কি রিবহন, প্রফিট, এটা আমার লাভ। হ্যাঁ রিবহন, মাশাল্লাহ, র বা হা, মাশাল্লাহ, আপনারা তো আরবি লিখতে পারেন, জি। তাহলে রিবহন এটা হলো কি লাভ, এটা কি লাভ। আর ওই যে ঋণের পরিবর্তে যেটা আসে সেটাকে বলা হয় কি রিবা, সেটাকে কি বলা হয় রিবা। তাহলে একটা হলো লাভ বা প্রফিট, বিজনেস করলে প্রফিট লাভ আসে, রিবহন আসে, রিব। আর ঋণ দিয়ে যেটা নেওয়া হয় সেটাকে কি বলা হবে রিবা বলা হবে। তো দোনোটাই তো 5 টাকা আমার শতকরা আসলো, তাই না? রেজাল্ট দোনোটার একই, কিন্তু সিস্টেমটা কি ভিন্ন। কত ক্লাস একটু ক্লিয়ার করছি, আজকে আর এখানে সময় দিব না। ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ, আর আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন বেচা কেনাকে। ওয়া হাররামার রিবা, আর তিনি রিবাকে হারাম করেছেন। বেচা কিনাকে তিনি হালাল করেছেন, আর রিবাকে তিনি কি করেছেন, বেচা কেনাকে হালাল আর রিবাকে তিনি কি করেছেন হারাম করেছেন, অবৈধ, ইলিগেল ঘোষণা তিনি দিয়েছেন। জি। ফামান জাআহু, অতএব যে ব্যক্তির কাছে আসছে মাউইজাতুন, ওয়াজ, এই যে ওয়াজ বলি না আমরা, ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল, এই যে ওয়াজ, মাউইজাতুন ওয়াজ, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, ফান্তাহা, সে বিরত থেকে থেকেছে, মানে যার কাছে ওয়াজ আসছে, মাউইজা উপদেশ আসছে, ফালাহু মা সালাফ, সে এটা শোনার পরে বিরত থেকেছে, ফালাহু মা সালাফ। তাহলে ওই যে ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, যেটাকে আমরা ইংরেজি ভাষায় বলি কি ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, মানে অতীত অতীত। তার মানে এতদিন যে রিবা খেয়েছে এখন তার কাছে উপদেশ এসেছে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে বলছে ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। এর দ্বারা আমরা কি বুঝি, তোমার অতীতের গুনাহগুলো মাফ, অপরাধগুলো কি মাফ, তাই না? ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। আপনি ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট এটার অনুবাদ করতে পারেন ফালাহু মা সালাফ, একেবারে চমৎকার একটা অনুবাদ হবে। ফালাহু মা সালাফ মানে ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, অতীতে যা হওয়ার তা হয়েছে, তার মানে এটা আল্লাহ তাআলা কি করে দিবেন, মাফ করে দিবেন। এটার আরেকটু ব্যাখ্যা দিচ্ছে ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ, তার ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ তাআলার কাছে। তো আল্লাহ তাআলার কাছে মানে কি, এতদিন তার কাছে ফয়সালা আসেনি, এখন আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছে, অতএব আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। ওমান আদা, আর যে ব্যক্তি এর পরেও ফিরে যাবে, মানে সুদের কাজ কারবারে যে ব্যক্তি ফিরে যাবে, ওমান আদা, ওমান আদা, যে ব্যক্তি এই নসিহত উপদেশ আসার পরেও ফিরে যাবে, ফাউলাইকা আসহাবুন নার, এরা হলো অধিবাসী জাহান্নামের, হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ইয়ামহাকুল্লাহুর রিবা, আল্লাহ তাআলা সুদকে নিচ্ছিন্ন করে দেন, ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, আর তিনি ওয়ায়ুরবি, বিকশিত করেন, বর্ধিত করেন as-সাদাকাত, দান সাদাকাকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই বিশ্বাস আছে? আপনি সুদ খাবেন তো আপনাকে আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দিবে, আর আপনি সাদাকা দিবেন তো আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাদাকার উসিলায় কি করে দিবেন, আরো বাড়িয়ে দিবেন, বৃদ্ধি করবেন, বিকশিত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য এই যে রমাদান কারিম আসছে, যদিও রমাদান মাস তো ফিক্স না জাকাতের জন্য, আমরা সাধারণত এভাবে করে থাকি আর কি, আমাদের বাংলাদেশের মানুষগুলো বা বা পৃথিবীর প্রায় রমাদান টু রমাদান জাকাত দিয়ে থাকে। এটা হিসাব রাখতে সহজ, সেজন্য এই জন্য একেবারে পাই টু পাই হিসাব করে কাগজে কলমে, কাগজে কলমে পাই টু পাই হিসাব করে আপনি কি করবেন, জাকাত দিবেন। এটাকে সামনে রেখে ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, এতটুকু সামনে রাখবেন, এতটুকু সামনে রেখে জাকাত দিবেন। যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছে কি ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, আমি একটু বড় করে দিলাম, সামনে ইনশাআল্লাহ একেবারে পাই টু পাই রমাদান কারিমে একেবারে কাগজে কলমে ডায়েরিতে, ডায়েরি মেনটেন করবেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকের জানি যে তারা ডায়েরি মেনটেন করে, এই 2025 সাল রমাদান অথবা ইংরেজি আরবি তারিখ,
2025-এর রমাদান, 2026-এর রমাদান, 2027-এর রমাদান, এরকম অনেকের পিছন থেকে প্রায় 15-20 বছরের জাকাতের হিসাব আছে, যে এই রমাদানের এই আজকে এই 28শে রমাদান পর্যন্ত আমার কি কি টাকা পয়সা আছে সব লিখছে একেবারে কাগজ। আমরা যেভাবে ওই যে অঙ্ক করি আর কি, একেবারে সুন্দর করে হিসাব নিকাশ করে সর্বশেষ জাকাত আসছে সাপোজ 60,000 টাকা। আমরা যারা মধ্যমানের আর কি, 60,000 টাকা তার জাকাত আসছে 2.5% হারে, আলহামদুলিল্লাহ এই দিয়ে দিল। হয়তো আগামী বছর এই হিসাবটা আবার সে উল্টাবে, উঠে আবার টাকা পয়সা তার কি হলো, বাড়লো কমলো কি হলো, আবার দেখবে যে হয়তো আগামী বছর তার 62,000 টাকা জাকাত আসছে। এইভাবে পাই টু পাই ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে তো? আশা করতে পারেন, নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। ওয়ায়ুরবি সাদাকাত আয়াতের এই অংশটুকু আমরা আমল করি, আল্লাহ তাআলা হয়তো এই উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নাজাতের বন্দোবস্ত করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা উসিলা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উসিলা কি করবেন, এই তরি পার করবেন। যখন এই কোরআনে কারীমের শরীয়তের কোন নির্দেশনা সামনে আসে, মাথা পেতে চোখ বন্ধ করে, কোনো সাউন্ড নাই, কোনো সে নাই, হোয়াট হোয়েন হাউ কিচ্ছু নাই, সামিআনা ওয়া আতানা ওয়ায়ুরবি সাদাকাত ইনশাআল্লাহ। আমি আমার উপরে বলছি ইনশাআল্লাহ, ওয়ায়ুরবি সাদাকাত আমরা মানবো ইনশাআল্লাহ। এই যে মাশাআল্লাহ আমাদের এক বোন 2001 সাল থেকে, তার মানে 25 বছরের হিসাব আছে, এই বছর হবে 26তম বছর। চমৎকার, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এরকম নিয়ত করেন মাশাআল্লাহ। এই যে এক বোনের 2001 থেকে আছে, তার মানে 25 বছর তার হিসাবটা আছে, আলহামদুলিল্লাহ। ওনার তো 25, এরকম আরো অনেকের আছে, আরো হয়তো বেশি। ওনার হয়তো 90 সাল থেকে হিসাব আছে, 95 সাল থেকে সাপোজ হিসাব আছে। এভাবে হিসাবটা সামনে নিয়ে আসেন, হিসাব সামনে নিয়ে আসেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা। দুনিয়াতে আমরা কত অঙ্ক করছি না, কত রিম কাগজ আমরা খরচ করছি, তাই না? এখনো তো লিখতে গিয়ে অনেক কিছু লিখি। তাহলে সুন্দর করে এই জাকাতের আপনার ডায়েরির নাম হলো জাকাত ডায়েরি। তাহলে আপনার ডায়েরির নাম দিবেন কি? জাকাত ডায়েরি। এটার মধ্যে আর কিছু লিখবেন না, কারো মোবাইল নম্বর, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ওই অমুক আফা তমুক আফা, অমুক ভাবি, না, এটা হলো আমার জাকাত ডায়েরি। কাজ এটা কি? জাকাতের হিসাব। তাহলে আপনার যখন মৃত্যু হবে, মালাকুল মউত যখন আসবে, আর এটা যদি আপনার আপনার মৃত্যুর পরে আপনার ছেলে মেয়ে দেখবে, এই যে আমার আম্মু লিখে গিয়েছে, আমার আব্বু লিখে গিয়েছে, ওরা আপনার এই জাকাত ডায়েরি, নাম হলো কি জাকাত ডায়েরি, ওরা এটা দেখে চমৎকার উৎসাহিত হবে না? আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার উৎসাহিত হবে। তাহলে এগুলো আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা, তাদের জন্য এগুলো হলো উসওয়া, চমৎকার আদর্শ, যে আমার বাবা আমার মা এরকম করছে, অতএব আমিও এরকম করব ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আপনাদের প্রতি নসিহত, আমরা এইভাবে আমাদের জীবনটাকে পরিচালনা করব। ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে বাড়িয়ে দেন। ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বু কুল্লা কাফফারিন আথীম। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি ভালোবাসেন না, কুল্লা কাফফারিন আথীম, প্রত্যেক কাফফারকে, প্রত্যেক কাফেরকে, অকৃতজ্ঞ বান্দাকে, আসিম মানে অপরাধী বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং নেক কার্য সম্পাদন করেছে, ওয়া আকামুস সালাতা, এবং যারা সালাত কায়েম করেছে, ওয়া আতাবুজ যাকাত, এবং যারা যাকাত দিয়েছে। দেখেন তো আমরা এটার মধ্যে পড়ি কিনা? ইন্নাল্লাযীনা আমানু, এক নম্বর যারা ঈমান এনেছে, দুই নম্বর ওয়া আমিলুস সালিহাতি, যারা আমলে সালেহ করেছে, তিন নম্বর ওয়া আকামুস সালাতা, সালাত কায়েম করেছে, চার নম্বর ওয়া আতাবুজ যাকাতা, যাকাত দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই আছি এটার মধ্যে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা চাইলে আমরা এই আয়াতের মধ্যে আছি। এবার ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ করেছে, সালাত কায়েম করেছে, যাকাত দিয়েছে, এই শ্রেণীর মানুষ যারা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলছে, এই শোনো, তোমাদের চারটা গুণওয়ালা মানুষ যারা, তোমরা আসো? আমরা বললাম আসি। এবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, লাহুম আজরুহুম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান তাদের রবের কাছে। সুবহানাল্লাহ, রবের কাছে প্রতিদান। আপনার প্রতিদান যদি মেম্বারের কাছে হয়, চেয়ারম্যানের কাছে হয়, কয় টাকা থাকবে বলেন? তার কাছে আছে বা কি? প্রাইম মিনিস্টার, চিফ অ্যাডভাইজার, বা প্রেসিডেন্ট, অথবা জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে আমার প্রতিদান। তো কি আছে? একটা গোল্ড মেডেল হতে পারে, অথবা কয়েক লাখ ডলার হতে পারে, এই তো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে আছে প্রতিদান।
আল্লাহ তাআলার কাছে আছে প্রতিদান। আল্লাহ যত বড়, আল্লাহ তাআলার কাছে আমার আপনার জন্য ঠিক তত বড় প্রতিদান রয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে যত বড় তার কাছে প্রতিদান তত বড়, তাই না? তো আল্লাহ তো আল্লাহ, আল্লাহর উপরে তো আর কেউ নেই, তাই না? এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। প্রতিদানের সংজ্ঞাটা কি জানেন? প্রতিদান লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। কেমন প্রতিদান? ওই যে হাদিসে কুদসি, আ'দাদতু লিইবাদিয়াস সালিহিন মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশার। আমি আমার নেককার সালেহ আবরার বান্দা যারা, তাদের জন্য এমন নিয়ামত রেডি প্রস্তুত করে রেখেছি, যে নিয়ামত কোনো চোখ কখনো দেখেনি। ওয়ালা উযুনুন সামিআত, যেই কান এই নিয়ামতের কথা কখনো শোনেনি। ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশার, কোন মানুষের হৃদয় পর্যন্ত যে নিয়ামতের কথা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে কি প্রতিদান? এই যে আমরা বর্ণনা করি মাঝে মাঝে, এগুলো তো টুকটাক কথাবার্তা, কিন্তু ওভারঅল সর্বশেষ চূড়ান্ত কথা এখন যে হাদিসটা বললাম, এটা হলো লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে চোখ যে প্রতিদান কখনো দেখেনি, কোন চোখ যে প্রতিদান কখনো দেখেনি, কোন কান যে প্রতিদানের কথা কখনো শুনেনি, যে প্রতিদানের কথা কোন বাশারের অন্তর, বাশার মানে মানুষ, কোন মানুষের অন্তর কখনো কল্পনাও করেনি, এমন প্রতিদান আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তার কাছে মওজুদ করে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা চিন্তিত হবে না। সুবহানাল্লাহ। ওই যে আবারও ঘুরে ফিরে একই কথা, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য মাওলা হয়ে যায় তাম কুল কায়নাত তার জন্য হয়ে যায়। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আমার জন্য যদি আমার আল্লাহ হয়ে যায়, আমার আর কি লাগবে বলেন? দুনিয়ার সব মানুষ আমার বিরুদ্ধে যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। দুনিয়ার সবাই আমার বিরুদ্ধে যাক, কিন্তু আমার জন্য আমার আল্লাহ, আমার জন্য আমার আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়াযারু, আর তোমরা ছেড়ে দাও মা বাকিয়া মিনার রিবা, এতদিন সুদের যে কাজ কারবার করেছো, কাজ কারবার করতে করতে অমুকের কাছে তমুকের কাছে 1,00,000 10,000 20,000 টাকা সুদের টাকা পাও, এগুলো ছেড়ে দাও, এগুলো ছেড়ে দাও। মা বাকিয়া মিনার রিবা, যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা, সুদের যে পাওনা তোমাদের আছে সেটা তোমরা ছেড়ে দাও। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও। আমরা তো মুমিন, তাই না? ছেড়ে দিতে হবে। ফাইন লাম তাফআলু, অতএব যদি তোমরা না ছাড়ো, ফাআযানু, তাহলে শুনে রেখো, বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা শুনে বাড়িতে যাও। যারা সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনেছ, শোনার পরেও যদি ড্যাম কেয়ার পাত্তা না দাও, তাহলে তুমি রেডি হও। তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তোমার বিরুদ্ধে রাসূল যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহ। ওয়া ইন তুবতুম, আর যদি তোমরা তওবা করো, ফিরে আসো, অর্থাৎ সুদ খাওয়া অফ করে দাও, ফালাকুম রুউসু আমওয়ালিকুম, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের মাল সম্পদের মূল অংশ, অর্থাৎ মূলধন তোমরা পাবে। লা তাজলিমুন, এই যে দেখেন, এটাকে একটু ভালো করে মুখস্থ করেন তো। লা তাজলিমুন ওয়া লা তুজলামুন, তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না, কেউ তোমাদের প্রতি জুলুম করবে না। লা তাজলিমুন ওয়া লা তুজলামুন, তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না, এবং কেউ তোমাদের প্রতি কি করবে না? জুলুম করবে না। কেউ তোমাদের প্রতি জুলুম করবে না, তোমরা তার প্রতি জুলুম করবে না। তার মানে তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না, আর তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। লা তাজলিমুনা ওয়া লা তুজলামুনা,
একটু বলেন লা তাজলিমুনা ওয়ালা তুজলামুন লা তাজলিমুনা লা তাজলিমুনা ওয়ালা তুজলামুন। তোমরা জুলুম করবে না, তোমাদের উপরেও জুলুম করা হবে না, তোমরাও জুলুমের শিকার হবে না। যে আমি আজকে তো খুব বেশি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না, এড়িয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে। যাক, তারপরে দুই একটা, ওই এতিমের সম্পদে জাকাত হবে কিনা। এতিম যতদিন পর্যন্ত বালেগ না হবে ততদিন পর্যন্ত সে এতিম, ততদিন পর্যন্ত তার সম্পদের জাকাত হবে না, যদিও সে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়। لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة, যার কাছে টাকা পয়সা ধন দৌলত পাও, মানে ঋণ নিয়েছে তোমার থেকে, যদি সে হয় অসচ্ছল, ফানাজিরাতুন ইলা মাইসারা, তাহলে সে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে কি করো? অবকাশ দাও। ওয়া আন তাসাদ্দাকু খায়রুল লাকুম, এরকম শ্রেণীর মানুষকে যদি তোমরা সদকা হিসেবে দিয়ে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম। এটা তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম। ইন কুনতুম তা'লামুন, যদি তোমরা জানতে পারো, যদি তোমরা জানো। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, ওয়াত্তাকু ইয়াওমা, আর তোমরা ভয় করো ওই দিবসকে, তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, যেই দিবসে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। তার মানে কিয়ামত দিবস। তোমরা কিয়ামত দিবসে ভয় করো, যে কিয়ামত দিবসে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে হাজির হবে। সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কুল্লু সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর পুরোপুরি দেওয়া হবে। কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক, কুল্লু নাফসিন, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফসকে পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে। মা কাসাবাত, যা সে অর্জন করেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক নফসকে তার অর্জনের আলোকে পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে। কমও না, বেশিও না, কমও না, বেশিও না। ওয়াহুম লা ইউজলামুন, আর তোমরা, আর তারা একটুও, অর্থাৎ ওই নফসগুলো কখনো জুলুমের শিকার হবে না। লা ইউজলাম, এটা মজহুল। এই যে লা তাজলিমুনা, যেটা আগে গেল, এই যে এই অংশটুকু, লা তাজলিমুনা এটা হলো মারুফ, আর ওয়ালা তুজলামুন এটা হলো মজহুল। মানে নফি মারুফ প্রথম অংশটুকু, আর দ্বিতীয় অংশটুকু নফি মজহুল। লা তাজলিমুনা শেষে আসছে ওয়াহুম লা ইউজলামুন, আর তাদের প্রতি একটু জুলুম করা হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, এবার আমরা আজকের নির্ধারিত ক্লাসে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমরা আলোচনাগুলো শুনি, আলহামদুলিল্লাহ, শুনতে ভালো লাগে, তাই না? যদি আপনার কাছে শুনতে পড়তে ভালো লাগে কোরআন, তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার ঈমান ঊর্ধ্বমুখী। আপনার ঈমান কি? ঊর্ধ্বমুখী। আর যদি কোরআনের আলোচনা, কোরআনের স্টাডি শুনতে ভালো না লাগে, তাহলে বুঝবেন আপনার ঈমান নিম্নমুখী, নিম্নগামী, মানে এটা নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে। আর যদি পড়তে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার ঈমানের মান আস্তে আস্তে করে, আস্তে আস্তে করে কি হচ্ছে? বাড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে আরো ঊর্ধ্বমুখী করে দিক। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলকে আরো আহসান, আরো অনেক বেশি সুন্দর করে দিক। আমাদের চরিত্রকে আল্লাহ তাআলা আরো অনেক বেশি সুন্দর করে দিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিনয়ী করুক, নম্র করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীমের জন্য কবুল করুক। এই যে আমরা শিখছি সময় দিয়ে, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কোরআনের বিধানগুলো আমাদের ব্যক্তি জীবন, আমাদের পারিবারিক জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সর্ব জায়গায় কোরআনের বিধানগুলো প্রয়োগ করার হিম্মত, তৌফিক, কুওয়াত, সাহস আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা আসি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন। আপনি যখনই কোরআন পড়তে যাবেন আর যখনই দেখবেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আপনি বলবেন আল্লাহ আপনাকে ডাকে। এটা যেন মাথায় থাকে। এই আয়াতটা আমাকে ডাকছে আল্লাহ, আমাকে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমাকে, আমাকে ডাক দিয়েছে আল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, তার মানে আমি। হে তুমি, হে তোমরা যারা তোমরা ঈমান এনেছো,
তার মানে যখনই আল্লাহ তাআলা আমাকে ডাকবে সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা, দুনিয়ার কোনো ধনাঢ্যবান মানুষ, পাওয়ারফুল মানুষ যদি আপনার নাম ধরে ডাকে, এটা আমরা কত ক্রেডিট মনে করি না? অবশ্যই ক্রেডিট মনে করি। যেমন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্য যদি আমার নামটা বলে যে এই নামে অমুক জায়গা তার বাড়ি, তার বাবার নামে, এই মায়ের নামে, আমি ওই তার ভিডিও ক্লিপের ওই অংশটুকুকে একবারে স্বর্ণ করে খোদাই করে রাখবো, তাই না? সবাইকে শোনাবো, দেখো দেখো ভিডিও, এটা প্রতিদিন তো 1000 বার আমি শেয়ার দিব, যেহেতু প্রাইম মিনিস্টার আমার নাম মেনশন করে একবারে পুরোপুরি আমার ঠিকানা সহ। আল্লাহ, আমরা এটাকে খুব ফোকাস করবো। তো আল্লাহ তাআলা এখন আমাদের সবাইকে একসাথে ডেকেছেন, সুবহানাল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইযা তাদায়ানতুম, যখন তোমরা পরস্পর লেনদেন করবে, বিদাইনিন, ঋণের। এই যে আমরা যখন একজন আরেকজনকে ঋণ দিব, তো ঋণ দেওয়ার সুন্নত তরিকাটা আজকে আমরা এখান থেকে শিখবো ইনশাআল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইযা তাদায়ানতুম, যখন তোমরা পরস্পর, তাদায়ানতুম ভাবে তাফাউল, তাফাউলের মধ্যে একটা খাসিয়ত আছে, খাসিয়তটা হলো পরস্পর, একজন আরেকজনের সাথে। তাদায়ানতুম, যখন তোমরা পরস্পর লেনদেন করবে, বিদাইনিন, দাইন দিন না, কিন্তু এটা দালের উপরে জেদ দিলে হবে দিন, আর দালের উপরে এটা হলো জবর, তার মানে কি বিদাইনিন। এটা কি হবে? বিদাইনিন, যখন তোমরা পরস্পরের সাথে ঋণের লেনদেন করবে, বিদাইনিন ইলা আজালিম মুসাম্মান, নির্দিষ্ট একটা মেয়াদে পর্যন্ত, নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ পর্যন্ত যখন তোমরা কোনো নিজেদের মধ্যে পরস্পর টাকা পয়সার লেনদেন করবে, লেনদেন যখন তোমরা করবে, ফাকতুবুহু, এজন্য কাউকে টাকা পয়সা হাওলাত দিতে ফিক্সড করা উচিত, কখন দিবেন, আজকে নিচ্ছেন, আজকে কয় তারিখ, এই কথাগুলো আসবে একটু পরে। কখন দিবেন, বিশেষত এটা, এই যে ইলা আজালিম মুসাম্মান, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, আজকে নিচ্ছেন ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখ, ওকে, ইলা আজালিম মুসাম্মা, তাহলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যখন তোমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে একটা লেনদেনের কাজ কারবার করবে। দেখেন, আপনি দেখেন কোরআনে কারীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা, কোরআনে কারীম দেখেন, আমরা বলি না কোরআনে কারীম এটা একটা আমাদের পুরো জিন্দেগির জীবন বিধান। দেখেন, এই যে লেনদেন, এটা আমরা সামাজিক কাজ মনে করি, তাই না? দুনিয়ার কাজ মনে করি। দেখেন তো এই দুনিয়ার কাজটা, আমরা এটাকে কি মনে করি? দুনিয়ার কাজ। এখন দুনিয়ার কাজটা আপনি কি করবেন, কিভাবে করবেন? এখানে এই নির্দেশনাটা দেওয়া হয়েছে। শুধু মসজিদে গেলে আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে মানবো, আর লেনদেন তো সাধারণত মসজিদে হয় না, তাই না? এটা বাড়িতে হয়, দোকানপাটে হয়, রাস্তাঘাটে হয়, তাই না? অফিস আদালতে হয়। এই অফিস আদালতেও এখন কোরআনটা নিতে হবে, ওখানে কোরআনের বিধান। তার মানে সর্ব জায়গায় কোরআনের বিধানকে আপনাকে কি করতে হবে? মানতে হবে। যদি মানেন তাহলে আপনি কি ফুল টাইম মুসলিম। আর যদি মসজিদে কেবল মানেন, মসজিদ থেকে বের না হন, তাহলে আপনি হলেন পার্ট টাইম মুসলিম। বুঝতে পেরেছেন? একটা হলো ফুল টাইম মুসলিম, আর একটা হলো কি পার্ট টাইম মুসলিম। আমাদের বাংলাদেশে আমরা প্রায় সকলেই আমরা পার্ট টাইম মুসলিম, প্রায় সকলেই। ফুল টাইম মুসলিম আমরা সংখ্যায় খুবই কম, খুবই কম। জি, তাহলে আমাদেরকে এখানে ফুল টাইম মুসলিম হওয়ার একটা, যে ইলা আজালি মুসাম্মান, যখন তোমরা অফিস আদালতে লেনদেন করবে, দোকানে, বাড়িতে, মার্কেটে, শপিং মলে, তখন তোমরা এই লেনদেন করতে ইলা আজালি মুসাম্মান, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, ফাকতুবুহু, তখন তোমরা এটাকে কি করে রাখবে? লিখে রাখবে। ওয়ালিয়াকতুব, আর যেন লিখে দেয়, বাইনাকুম, তোমাদের মধ্যে, কাতিবুন, যে কোনো একজন লেখক, অর্থাৎ যে লিখতে পারে। কাতিবুন মানে লেখক, তোমাদের মধ্যে যেন একজন লেখক এটা লিখে দেয়, বিল আদলি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমাদের মধ্যে যেন এটা কেউ লিখে দেয়, একজন লেখক, বিল আদলি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ওয়ালা ইয়াবা, এবং যেন সে অস্বীকার না করে, আন ইয়াকতুবা, লিখে দিতে। আমি আপনি লেনদেন করছি, এখন আমিও লিখতে পারি না, আপনিও লিখতে পারেন না, তাহলে আমাদের মধ্যে থার্ড একজন, সে লিখবে। সে যেন এটা লিখে দিতে অস্বীকার না করে। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন আন ইয়াকতুবা, ওয়ালা ইয়াবা, ওয়ালা ইয়াবা, ওয়ালা ইয়াবা, ও কাতিবুন শব্দটা মিস হয়ে গেছে, ইন্নালিল্লাহ। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, কোন কাতেব যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে।
ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন এ এ ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, কোন কাতেব যেন এটা লিখে দিতে অস্বীকার না করে। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন। আমাকে আজকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে, এই সমস্যা কি আমার একার? ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, জি সাক্ষী লিখবে, সাক্ষী লিখবে। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, আর যেন অস্বীকার না করে কোন লেখক, কোন লেখক, কোন লেখক, কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে আইন ইয়াকতুবা, লিখে দিতে। কেন লিখে দিতে সে অস্বীকার করবে না? এই জন্য যে, এই জন্যটা আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন কামা, এই জন্য যে আল্লামাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে কি দিয়েছেন? কামা, যেমন করে, যেমন করে, কামা যেমন করে, আল্লামা, ওই যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, আর রহমান আল্লামাল কুরআন, এই শব্দটা আসছে। কামা যেমন করে, আল্লামা শিক্ষা দিয়েছেন, হু তাকে, আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা তাকে যেমন করে শিক্ষা দিয়েছেন, সে যেহেতু শিখতে পেরেছে আল্লাহ তাআলার রহমতে, অতএব সে যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে। ফালি একটু, অতএব সে যেন লিখে দেয়। ওয়ালিউমলিল, আর যেন সে লিখিয়ে নেয়, আল্লাযী আলাইহিল হক, যার উপর রয়েছে ঋণ, অর্থাৎ আপনি ঋণ নিচ্ছেন, আপনি লিখতে পারেন না, উদাহরণ। তাহলে ওয়ালিউমলিল, সে যেন মানে আপনি, আপনি আমার থেকে লিখিন, আপনি আমার থেকে ঋণ নিচ্ছেন, দায়িত্ব হলো আপনার। ওয়ালিউমলিল, যেন সে লিখিয়ে নেয়, আল্লাযী আলাইহিল হক, যার উপর ঋণের দায়। তো আপনি আমার থেকে ঋণ নিচ্ছেন, আপনার উপরে তো দায়, দায়িত্বটা হলো আপনার, আপনি যেন লিখিয়ে নেন। নিজে পারছেন না, অপর আরেকজনকে দিয়ে, দায়িত্ব আপনার। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু, এবং এই লেখার ক্ষেত্রে যেন তারা সকলে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। যে ঋণ দিচ্ছে, যে ঋণ নিচ্ছে, যে লিখছে, সবাই যেন কি করে? আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। সবাই যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু ওয়ালা ইয়াবখাস মিনহু শাইআ ওয়ালা ইয়াবখাস, আর যেন সে না করে, কম যেন না করে, মিন হোসাই, এখান থেকে, অর্থাৎ লিখার ক্ষেত্রে যেন সে কম বেশি, অর্থাৎ কারো পক্ষপাতিত্ব, 1 লাখের যেন 2 লাখ, একের টান দিয়ে যেন 2 বানিয়ে না ফেলে, অর্থাৎ কোনো দিকে যেন সে কি হয়, মানে বাস না হয়। ফাইন কানাল্লাযী আলাইহিল হক, ফাইন, অতঃপর যদি, কানাল্লাযী আলাইহিল হক, যার উপর রয়েছে ঋণের দায়, সাফিহান, সে যদি হয় সাফি। সাফি মানে কি মনে আছে তো আপনাদের? ওই যে সূরা বাকারার 2য় পৃষ্ঠা আমরা পড়েছিলাম, وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء। সুফাহা শব্দটা ওখানে পড়েছে, ওইটার বহুবচন, ওইটা হলো এক, এটা হলো এক বচন, আর ওখানে এই যে এসাফিহুন, আমি আলাদা করছি, এসাফিহুন এক বচন, বহুবচন হলো সুফাহা, নির্বোধ, কি নির্বোধ। তাহলে ফাইন কানাল্লাযী আলাইহিল হক, যার উপর ঋণের দায় আছে, অর্থাৎ আপনি ঋণ নিচ্ছেন, দায়টা কিন্তু আপনার, দায়টা কি আপনার। খেয়াল করেন আমাদের দেশের মানুষগুলো, যেটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা ঋণ নেয় তারা এটা দায় মনে করে না, মনে করে যে যে ঋণ দিচ্ছে সে লিখবে, তাই না? আসলে ব্যাপারটা এটা না, কোরআন এটা বলছে যে ঋণটা নিচ্ছে দায়িত্বটা হলো তার, সে নিজে লিখবে অথবা একজনকে ডেকে এনে, বিশ্বস্ত একজনকে ডেকে এনে সে লেখার ব্যবস্থা করবে। ফাইন কানাল্লাযী আলাইহিল হাক্কু সাফিহান, অতএব যার উপর ঋণের দায় আছে যদি সে হয় নির্বোধ, আও দাঈফান, অথবা সে যদি হয় দুর্বল, আও লা ইস্তাতিউ, অথবা যদি সে যোগ্যতা না রাখে, আইয়ু মিল্লা হুয়া, সে লিখে নেওয়ার, ফালিয়ুমলিল, অতএব সে যেন লিখিয়ে নেয়, ওয়ালিয়ুহু, তার ওলি, অর্থাৎ আপনি হয়তো কাউকে ডেকে আনতে পারছেন না, তাহলে আপনার যে ওলি আছে, ওলি মানে অভিভাবক, ওয়ালিয়ুহু বিল আদলি, সে যেন ন্যায় সঙ্গত ভাবে, অর্থাৎ আপনি একজনকে ওলি বানাবেন, এই কাজটা করার জন্য আপনি একজনকে আপনার অভিভাবক বানাবেন, দায়িত্বশীল বানাবেন, সে যেন আপনার হয়ে এই দায়িত্বটুকু পালন করে, বিল আদলি, ন্যায় সঙ্গত ভাবে। ওয়াস্তাশহিদু শাহিদান, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ডক্টর সাইফুল ইসলাম প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে কি সাক্ষী, এই যে দেখেন, ওয়াস্তাশহিদু শাহিদাইন,
ওয়াস্তাশহিদু, তাহলে তোমরা সাক্ষী রাখবে, শাহিদাইনে, দুইজন সাক্ষী তোমরা রাখবে, মির রিজালিকুম, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। তাহলে প্রথমত বলা হচ্ছে পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখবে। আমি আপনি লেনদেন করছি, এখন দুইজন সাক্ষী এখানে রাখতে হবে। ফাইল্লাম ইয়াকুনা রাজুলাইন, যদি এই অবস্থায় দুইজন সাক্ষী প্রেজেন্ট না থাকে, পাওয়া যাচ্ছে না, ফারাজুলুন, তাহলে একজন পুরুষ, ওয়ামরাআতানে, দুইজন নারী, ইমরাআতুন এক বচন, তাসনিয়া বা দ্বিবচন হলো ইমরাআতানে, তাহলে একজন পুরুষ আর দুইজন নারী, তার মানে দুইজন নারী ইকুয়াল টু একজন পুরুষ, দুইজন নারী ইকুয়াল টু একজন পুরুষ, একজন পুরুষ তো একজন পুরুষ, আর দুইজন নারী সমান আরেকজন পুরুষ হয়ে গেল, এই তিনজনের সাক্ষী হবে। যদি দুইজন পুরুষ পাওয়া না যায়, দুইজন পুরুষ পাওয়া গেলে তো ওকে। এটা কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রেও, ওই যে আমাদের বিয়ে শাদী হয় না, এই বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রেও কিন্তু একই মাসালা, দুইজন পুরুষ সাক্ষী থাকবে, না হয় একজন পুরুষ দুইজন নারী সাক্ষী থাকবে, একই কথা ওই বিয়ের ক্ষেত্রেও এখানেও। ফারাজুল ওয়া মুরাআতান, তাহলে একজন পুরুষ, ওয়া মুরাআতানে, আর, ওয়া মানে আর, এবং ইমরাআতানে, দুইজন মহিলা, মিম্মান তারদাউনা, তাদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করো, মানে পছন্দ করো মানে কি, যাদের ইমানদারি, আমলদারি, তাদের এই চরিত্রের ব্যাপারে তোমাদের কি থাকে, মানে তাদের প্রতি তোমরা স্যাটিসফাইড যদি এমনটা হও। মিম্মান তারদাউনা মিনাশ শুহাদা আন তাদিল্লা ইহদাহুমা ফাতুযাক্কিরা ইহদাহুমাল উখরা, আন তাদিল্লা ইহদাহুমা ফাতুযাক্কিরা ইহদাহুমাল উখরা, কোন পুরুষ না পেলে চারজন নারী দিতে দিয়ে হবে না, হবে না, এই বিয়ের ক্ষেত্রে শুধু নারী দিয়ে হবে না। মিম্মান তারদাউনা মিনাশ শুহাদাই আন তাদিল্লা ইহদাহুমা, যদি ভুল করে তাদের একজন, ফাতুযাক্কিরা, তাহলে স্মরণ করিয়ে দিবে, ইহদাহুমা, তাদের একজন, উখরা, অপর, অপর একজন, তার মানে দুইজন রাখা হচ্ছে এই জন্য, একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিবে। ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদাউ, আর যেন অস্বীকার না করে সাক্ষীরা, ইদা মা দুউ, যখন তাদেরকে ডাকা হবে, ইদা মা দুউ ওয়ালা তাসআমু, আর তোমরা অলসতা করবে না, ওয়ালা তাসআমু, ওয়ালা তাসআমু, আর তোমরা অলসতা করবে না, আন তাকতুবুহু, এইটা লিখে রাখতে, সগীরান আও কাবীরান, লেনদেনটা 500 টাকার হোক আর লেনদেনটা হোক 5 লক্ষ টাকার। এই যে কামরুজ্জামান ভাই বলেছেন, ঠিকই বলেছেন যে বাংলাদেশে সব উল্টা, ঋণ দেওয়া থেকে সব করতে, ঠিক কথা বলছেন। মানে আমি হলাম এটার বাস্তব ভিকটিম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহলে এটা হলো এই ঘটনাটা আমাদের দেশে, অথচ দায়িত্ব কার, যিনি ঋণ নিবেন। তাহলে হতে পারে লেনদেনটা ছোট, আনতাকতুবুহু সগীরা আও কাবীরা, হতে পারে লেনদেনটা অনেক বিগ অ্যামাউন্ট, সর্ব অবস্থায় এটা লিখে রাখার জন্য বলা হচ্ছে, ইল্লা আনতাকতুবুহু সগীরান আও কাবীরান ইলা আজালিহি, এই যে লেখালেখিটা হবে এটা মেয়াদ সহ। অনেকে এসে বলে না, ভাবি, আপা, ভাই, আমাকে 50,000 টাকা দেন, আমি দিয়ে দিব, তাড়াহুড়া, খুব একবারে ভাব নিয়ে আসছে বা খুব মানে বিপদে আছে, কিন্তু সময় বলে না কখন দিবে, হাতে আসলে দিয়ে দিব, সমস্যা না, আপনি যখন চাইবেন তখন, এরকম বলে বলে নিয়ে এরকম বহু টাকা পয়সার মা বাপ হারিয়ে গেছে, মানে টাকা পয়সাও হারিয়েছে, মা বাবা হারিয়েছে, শুধু এতটুকু না, আবার নিকটস্থ অনেকের হাওলাত ঋণ দিয়া এতদিন যে সুসম্পর্ক তার সাথে ছিল, টাকা দেওয়ার পর থেকে আল্লাহ চাহে তো ওই সুসম্পর্কটা এখন মাইনাস হয়ে গেছে। এরকম কি আছেন কেউ আমার মতো হতভাগা? দেখি আমার মতো হতভাগা এরকম কেউ আছেন যে লেনদেন করার আগে দারুণ সুসম্পর্ক, আর লেনদেন করার পরে এখন কঠিন খারাপ সম্পর্ক? তার মানে আছেন আমার মতো হতভাগা? আল্লাহ, আমি মনে করছি আমি মনে হয় আসমানের নিচে একজন হতভাগা। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, দেখছেন, এই যে মাশাআল্লাহ, ওই যে দেখছেন, অনেকে আছেন, অনেকে তো লেখেন না। হ্যাঁ, এই হতভাগা, নাম দিবেন হতভাগা, আমরা হলাম হতভাগা। হ্যাঁ, হতভাগা, আল্লাহ আল্লাহ। মানুষের লেনদেন করলে মানুষের ইমানদারি জানা যায়, এই লোকটার ইমান কেমন, ইমান কেমন, আপনি তাকে একটু লেনদেন করে টেস্ট করতে পারবেন।
80 ভরি গোল দিয়েছি কিন্তু পাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে এরকম। 80 ভরি মানে বর্তমানে তো 16 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ 8 লক্ষ, হ্যাঁ 16 লক্ষ, হ্যাঁ কি 16 লক্ষ, প্রায় 1.5 কোটি টাকা। 1.5 কোটি কেন, 3 কোটি, তাই প্রায় 80 ভরি গোল দিয়েছি। হ্যাঁ প্রায় 3 কোটি টাকা। আল্লাহ আল্লাহ, বহু বহু, 3 কোটি টাকা, প্রায় 2.5 কোটি। হ্যাঁ أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا। তাই বলে হতভাগা নই। হতভাগা মানে এটা, মানে মনের দুঃখে বলেছি আর কি, মানে টাকার জন্য হতভাগা না, আমি এই সেন্সে বলি না। আমি বলছি তার সাথে আমার আগে একটা সুসম্পর্ক ছিল, এখন সুসম্পর্কটা নাই, এই জন্য বলছি হতভাগা। টাকা নিয়েছে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিবেন, সমস্যা নাই, কিন্তু এই সেন্সে আমি হতভাগা বলেছি, এই সেন্সে হতভাগা বলেছি। জি, তাহলে এটা ছোট হোক আর বড় হোক, ইলা আজালিহি, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এটা লিখে রাখতে হবে। ইলা যালিকুম আকসাতু ইনদাল্লাহ, এটা হলো এই লিখে রাখাটা, এটা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলার কাছে লিখে রাখাটা এটা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। যালিকুম আকসাতু ইনদাল্লাহ ওয়া আকওয়াম, এবং এটা অধিকতর শক্তিশালী, লিশাহাদাতি, সাক্ষ্য দানের জন্য। এটা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং এটা অধিকতর শক্তিশালী। ওয়া আদনা, ওয়া আদনা, ওয়া আদনা, আর এটা অধিকতর, আল্লাহ তার তাবু, যেন তোমরা সন্দেহের মধ্যে না পড়ো, তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, এই জন্য লিখে রাখলে কি হবে, মানে অনেকগুলো সন্দেহ থেকে বাঁচা যাবে। তাই না? কত টাকা দিয়েছেন আপনি, হয়তো 80,000 টাকা দিয়েছেন, সে এসে বলল না আপা আপনি তো আমাকে 70,000 টাকা দিয়েছেন, এরকম হয়েছে না? এরকম হয়েছে, এই জন্য লিখে রাখতে হবে। না না আপা আমি 70,000 টাকা নিয়েছি, আপনি ভুল বলতেছেন। মানে মনে হয় যে একটু আগে হজ করে বিমান থেকে নামছে, এখনো মনে হয় যে আতরের গ্রান এখনো যায়নি, কি সুন্দর করে বলছে না না আপা আমি 70,000 টাকা দিয়েছেন, আমি এই এই কয়দিন আগে হজ করে আসলাম। হয়, এরকম হয়। আপনি বলবেন, আপনি মনে করার সুযোগ নেই যে আমি এগুলো বানিয়ে বলছি, এগুলো আমাদের জীবনে, আমরা যারা একটু সামাজিকতার মধ্যে বেশি জড়িত, আমরা এগুলো একবারে, মানে অগণিত অসংখ্য উদাহরণ আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে এগুলো। ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরাতান তুদিরুনাহা বাইনাকুম, ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরা, ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরা, ইল্লা, তবে, আনতাকুনা তিজারাতান, যদি হয় এই লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য, হাদিরাতান, নগদে নগদে। আপনি আপনার থেকে মনে করেন যে একটা মোবাইল কিনলাম, তো আপনি আমাকে মোবাইল দিলেন, আমি আপনাকে টাকা দিলাম, তাহলে এটা নগদে নগদে লেনদেন হয়েছে। তুদিরুনাহা, যা তোমরা আদান প্রদান করো হাতে হাতে, বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে। ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, তাহলে এতে তোমাদের উপরে গুনাহ নাই, আল্লাহ তাকতুবুহা, এটা লিখে না রাখলে। মোবাইল কিনলাম, 20,000 টাকা আপনাকে দিলাম, আপনি আমাকে 20,000 টাকার বদলে মোবাইল দিলেন, তাহলে তো এটা লেখার দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা এখানে এই কথাটা বলছেন, যদি এরকম নগদে নগদে লেনদেন হয়, তাহলে এটা লেখা, না লিখলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। হ্যাঁ তাসলিমা আপা, লিখে রাখা মানে তো সই রাখা, এটা তো আর বলতে হবে না আপা, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। হ্যাঁ, ইল্লা ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, ফালাইসা, নেই, আলাইকুম, তোমাদের উপর, জুনাহুন, কোনো গুনাহ, আল্লাহ তাকতুবুহা, এটা লিখে না রাখলে, ওই যে নগদে নগদে। ওয়াশহিদু, আর তোমরা কি করো, সাক্ষী রাখো, ইদা তাবায়াতুম, যখন তোমরা কেনা বেচা করো, যখন তোমরা একটা কেনা বেচা করবে তখন তোমরা সাক্ষী রাখো। ওই যে জমি, এটা বিশেষ করে জমি জামা, পুকুর, মিল, কলকারখানা, গাড়ি, মানে বড় বড় লেনদেন যখন হয়, তখন আমরা ওই যে 5 জন 7 জন বসে, মনে করেন যে একটা মিল কারখানা বিক্রি হবে, এটা 1,000 কোটি টাকা, এক গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপে নিবে, তাহলে এখানে লোকজন থাকবে, তাই না? 1,000 কোটি টাকা তো আর একসাথে দেওয়া সম্ভব না, হয়তো 50 কোটি টাকা দিল, বায়না হলো। তাহলে ওয়াশহিদু ইদা তাবায়াতুম, ওয়াশহিদু ইদা তাবায়াতুম,
হ্যাঁ, বান্ধবীদের জন্য 500-1000 টাকা বান্ধবীর মধ্যে, হ্যাঁ, এটা লিখে রাখবেন। এটা সুন্নত, এটা কোরআনের বিধান, সুন্নত না। কোরআন যেহেতু বলছে লিখে রাখতে, তার মানে এটা সুন্নত বললে তো একটু কম হয়, এটা হবে সরাসরি ফরজ। এটা কি সরাসরি ফরজ, এটা লিখে রাখবেন। আপনার একটা ডায়েরি বানাবেন, জীবনের ডায়েরি, কারে কখন দিয়েছেন, দেওয়ার পর এটা লিখে রাখবেন। ওকে, সুন্দর। ওয়া আশহিদু ইযা তাবায়াতুম, যখন তোমরা বেচাকেনা করবে তখন তোমরা সাক্ষী রাখো। ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহীদ, আর যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না কাতিবুন, কোন লেখককে, যে বেটা লিখে দিল ওই লোকের উপরে বাই ফোর্স তাকে কম লিখতে, অথবা লেখার পরে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া, এরকম যেন তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। তুই এটা লিখলি কেন? তুই না লিখলে তো আজকে আমি সেরে যেতাম। ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহীদ, অনুরূপ কোন সাক্ষীকেও, সাক্ষী কেন দিলি, আজকে তো আমাকে এই 5 লক্ষ টাকা দিতে হলো, তুই যদি বলতি যে না আমি জানি না, তাহলে তো আমি সেরে যেতাম। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। অনেক সময় সাক্ষী বেচা কিনা হয় না, হ্যাঁ, সাক্ষী কিন্তু বেচা কিনা হয়। বাংলাদেশে গরুও বেচা হয়, ছাগলও বেচা হয়, সাক্ষীও বেচা হয়। এই যে সামনে নির্বাচন আসছে না, আবার পাবলিকও বেচা হবে। ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহীদ, কোন কাতেবকে, কোন সাক্ষীকে যেন কোনোভাবেই কষ্ট দেওয়া না হয়। ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহীদ ওয়া ইন তাফআলু, আর যদি তোমরা এরূপ করো ফাইন্নাহু ফুসুকুম বিকুম, তাহলে অবশ্যই এটা তোমাদের জন্য পাপ কাজ। ওই যে সাক্ষীর উপরে কষ্ট আরোপ করা, লেখকের উপরে কষ্ট দেওয়া, এটা তোমাদের জন্য পাপ কাজ। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। তাহলে আল্লাহ তাআলাকে যদি ভয় করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিবেন। তাহলে শিক্ষার সাথে তাকওয়ার একটা কি দারুণ পরিচয় দেখেন। এই জন্য আমরা যারা শিক্ষার সাথে জড়িত, আমাদের জন্য তাকওয়াটা অনেক বেশি লাজেম, অনেক বেশি লাজেম, অনেক বেশি আবশ্যক। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। তাহলে তাকওয়া অবলম্বন করলেই শিক্ষা আসবে, তাকওয়া ছাড়া শিক্ষা আসবে না। ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি সব বিষয়ের উপরে সর্বজ্ঞ। বিকুল্লি শাইইন আলিমুন, হ্যাঁ, সেখানেও সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। যদি সাক্ষী না পান, তারা আপনি লিখলেন, কিন্তু দায়িত্বটা তার, তার দায়িত্বটা যদি আপনি পালন করেন। ওই যে একজন লিখেছেন 123 আইডি, যে আমি লিখে রাখি, তার সামনে ঋণ দিচ্ছে, তার সামনে লিখে রাখলাম, সেখানে কি সাক্ষী? হ্যাঁ, সাক্ষীর প্রয়োজন হবে, তার সিগনেচার নেবেন। লেখাটা তার দায়িত্ব, হয়তো আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন, তার দায়িত্বটা আপনি পালন করলেন, সমস্যা নাই। আসসালামু আলাইকুম, আমার 4 বছর ধরে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকি, আপন বড় বোনের মতো বিশ্বাস, ভালোবাসতাম ওকে। প্রতি বছর প্রতি বছর হজে যায়, চোখে প্রচুর পানি। আজকে 1 বছর ধরে 10 লক্ষ টাকা নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে, যে ফোন ধরে না। ও যে হজে গেছে, তো হজে গেছে, হজে গিয়ে আর আসে না আর কি। কারণ হজে তো ওখানে কাবা শরীফ, অনেকে মোবাইল নেয় না, তো এই জন্য কাবা শরীফের মানে সম্মানে তাজিমে অত ফোন ধরতেছে না আর কি। জি, আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। হ্যাঁ, যদি পরস্পর দৃঢ় বিশ্বাসও থাকে তাহলেও লিখতে হবে। এটা তো ইমানদারদের জন্য। এই শোনেন শোনেন, মাহমুদা আপা যেটা লিখলেন, এটা যদি বলছেন পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, এটা তো দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য, এটা কি অমুসলিমের জন্য? এটা তো অমুসলিমের জন্য না। এটা এই কোরআনের বিধানগুলো তো দৃঢ় বিশ্বাসী যারা তাদের জন্যই। বরঞ্চ দৃঢ় বিশ্বাসী যারা আল্লাহর প্রতি, তাদের এটা আরো বেশি লেখা উচিত, কারণ তারা তো ইসলামের বিধান মানবে। সুদখোরের কোনো চরিত্র না। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আসেন। ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফারিন ওয়া লাম তাজিদু কাতিবান ফারিহানুম মাকবুদা। আমাদের দেশে ওই যে ঋণ দেওয়ার সময় লিখে রাখলে মানুষ এটাকে মাইন্ড করে, ভাই এটাকে আমরা লিখতে হবে, ঠিক না? ভাই আপনার সাথে আমার এতদিনের সুসম্পর্ক, 10,000 টাকা দিচ্ছেন, আমাকে কি 10,000 টাকার বিশ্বাস হয় না? এরকম কিন্তু একটা ভাব নেই। ভাই আমি কি আপনার কাছে 10,000 টাকা বিক্রি হই না? 10,000 টাকার বিশ্বাস কি আমার হয় না? আপনার এটা লিখে রাখতে হবে না? বলে রাখবেন, বলবেন যে তোমাকে আমি অনেক বেশি বিশ্বাস করি, তুমিও আমাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করো, আমিও একজন খাঁটি মুসলিম, তুমি একজন খাঁটি মুসলিম, এই জন্য লিখতে হবে। কারণ কোরআনের বিধান তো খাঁটি মুসলিমের জন্যই আউয়ালান, বুঝছেন? এটা যত বেশি বিশ্বাস তত বেশি লিখতে হবে।
কে লিখবে? এতক্ষণ কি বললাম? যে ঋণ নিবে সে লিখবে। কে লিখে রাখবে? আর একবার বলবেন, যে ঋণ নিবে সে লিখবে। তাহলে যত বেশি বিশ্বাস তত বেশি লিখতে হবে, মনে রাখেন। আপনি ধরেন না, আপনি অনেক শ্রদ্ধা করেন না আমাকে, অনেক কথা শুনুন তো, মনে করবেন যে উনি তো মাশাল্লাহ অনেক। হ্যাঁ, আমি যদি আপনার কাছে 5,000 টাকাও চাই, আপনি আমি এটা মনে করার সুযোগ নাই উনি মনে হয় আমাকে বিশ্বাস করে না। না, বরঞ্চ এটা আরো বেশি লেখা উচিত। যেহেতু ইমানদার, যেহেতু ইমানদার, যেহেতু বিশ্বাস আছে, এই জন্য আরো বেশি লিখতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটারে কম্পোজ করে একবারে সুন্দর করে, একবারে A4 সাইজে কাগজে, ভালো 80 গ্রামের কাগজে লিখে সুন্দর করে রাখা দরকার। আরো বেশি মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে যত বেশি ইমানদার, যত বেশি ইমান, যত বেশি বিশ্বাস, তার আরো তত বেশি লেখা উচিত। এটা ওই একজন আরেকজনকে ডাউট করে এই জায়গা থেকে নয়, মনে রাখবেন। আপনার প্রতি আমার ডাউট দিবেন কিনা, আমার প্রতি আপনার ডাউট দিব কিনা, এই ডাউটের জায়গা থেকে লেখা না, কিন্তু মনে রাখবেন, এই ডাউটের জায়গা থেকে এটা লেখা না। এটা মানুষ ভুলে যাবে বলে সেই জন্য লেখার প্রশ্ন। মানুষ এটা কি করবে? ভুলে যাবে বলে এই জন্য এটা লেখার প্রশ্ন। মানুষ মনে করে এটা ডাউটের জায়গা থেকে লেখা, না, অসম্ভব। এটা মনে রাখবেন, এটা কখনোই ডাউটের জায়গা থেকে লেখা নয়। কিন্তু যে নিবে সে লিখতে চাইবে না, না লিখতে চাইলে আসসালাম আলাইকুম দিয়ে বিদায় করে দিবেন। যে নিবে সে যদি লিখতে না চায়, আসসালাম আলাইকুম, আমি কোরআনের বাইরে যাব না। কারণ সবার উপরে কি? কোরআন। সবার উপরে কি? কোরআন। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আর যদি লিখতে না চায়, তাহলে সুন্দর করে তাকে এই ক্লাসটা শোনায় দিবেন। এই রেকর্ডটা তো আপনাদের আছে, বলে আপা এই রেকর্ডটা একটু শোনেন, এই অংশটুকু। জি, ওয়াইন কুনতুম আলা সাফারিন। এত কি আজান দিচ্ছে কত আজান হবো? দেওয়ানজি দেন। দায়িত্ব তোমার, তুমি আগে যাবে না? এটা বই খাও। 2 মিনিট 1 মিনিট আগে আজান দিলে কি সমস্যা কি? হ্যাঁ, তোমার কইলে হইব, বলে হুজুরের কাছে এটা এটা দিয়ে আজান দিলে হবো? তুমি এটা আলসে, সবসময় একবার কাটা কাটা টাইমে যাও। তোমার আমি সবসময় বলে যে 1-2 মিনিট আগে আজান দিবে। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার। এবার আসেন, ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, আর যদি তোমরা সফরে থাকো। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, আর যদি তোমরা সফরে থাকো। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, ইন্না লিল্লাহ শব্দগুলো আগে পরে চলে গেল কেন বুঝতে পারলাম না তো। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, আর যদি তোমরা সফরে থাকো। ওয়ালাম তাজিদু, আর যদি তোমরা না পাও। তোমরা যদি সফরে থাকো আর তোমরা যদি না পাও। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফার, যদি তোমরা সফরে থাকো। ওয়ালাম তাজিদু কাতিবা, আর যদি কোনো লেখক না পাও। ওই যে আমিও লিখতে পারি না, আপনিও লিখতে পারেন না, যদি কোনো লেখক এই অবস্থায় না পাই। ওয়া ইন কুনতুম আলা সাফারিন ওয়ালাম তাজিদু কাতিবান ফারিহানুম মাকবুদা, তাহলে একটা বন্ধকি বস্তু হস্তগত করা বিদেয়। যেমন মনে করেন যে আমি আপনি এখন কক্সবাজার গেলাম, আপনার 50,000 টাকা দরকার। তো আপনার গলায় একটা স্বর্ণের চেইন আছে। তো এখন আপনার 50,000 টাকা দরকার, আমার কাছে আছে, কিন্তু আমিও লিখতে পারি না, আপনিও লিখতে পারেন না। থার্ড কেউ নাই লিখে দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় বন্ধকের প্রশ্ন আসবে। আপনার গলার চেইনটা আপনি আমাকে বন্ধক রাখবেন আমার কাছে, আমার থেকে আপনি 50,000 টাকা নিবেন। ফারিহা, এটাই তো বন্ধক। ফারিহানুম মাকবুদ, ফারিহানুম মাকবুদ। তাহলে হ্যাঁ, আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থা এটাই তো, এটা লিখে আপনি ফটো করে দিবেন। এখন তো মার্শাল্লাহ মোবাইল আছে, মোবাইলে ছবি উঠে নির্মিত হয়ে গেল। আপনিও মোবাইলে রাখলেন, আপনার ওই যে ইমেল ড্রাইভে রাখিয়ে দিলেন, তার কাছে থাকলে। এখন তো মার্শাল্লাহ দুনিয়াটা কত সহজ, তাই না? একটা লিখলে হলো। এটা ফটোকপি করা, প্রিন্ট দেওয়া, মোবাইল তো মার্শাল্লাহ এখন তো সবার কাছে আছে। ফারিহানুম মাকবুদ, তাহলে বন্ধকি বস্তু হস্তগত করা বিদেয়। তার মানে ওই যে বন্ধক, যেটা বললাম, ফাইন আমিনা বা'দুকুম বা'দা, ফাইন আমিনা বা'দুকুম বা'দা, ফাইন আমিনা, অতঃপর যদি, ফাইন আমিনা, ফাইন আমিনা, ফাইন আমিনা।
ফাইন আমিনা, আর যদি বিশ্বাস করে, বাদুকুম বাদান, ফাইন আমিনা বাদুকুম বাদা, ফাইন আমিনা বাদুকুম বাদা। শব্দগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে গেল কেন? তোমাদের একে অন্যকে যদি বিশ্বাস করে, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা, ফালিওয়াদ্দিল্লা, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা, তাহলে সে যেন ফিরিয়ে দেয় যাকে তুমিনা বিশ্বাস করা হয়েছে, আমানাতাহু, তার আমানত। ওই যে আপনি স্বর্ণের চেনটা আমাকে দিলেন, আপনি স্বর্ণের চেনের দাম আছে ৮০,০০০ টাকা সাপোজ, তো আপনি আমাকে থেকে তো নিলেন কত, ৫০,০০০ টাকা। তাহলে এবার আমি যেন ফিরিয়ে দিই, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা আমানাতাহু। আপনি ২ দিন পরে গ্রামে এসে, বাড়িতে এসে, ঢাকা এসে আমার টাকা ব্যবস্থা করে দিলেন, আমি যেন আপনাকে স্বর্ণের চেনটা কি করি, ফিরিয়ে দিই। বন্ধকি বস্তু কি ব্যবহার করা যাবে? না। এটা যদি ব্যবহার করার পারমিশন দেয় তাহলে করা যাবে, যদি ব্যবহার করার পারমিশন না দেয় তাহলে না। আর যদি বলে যে আপা আপনি এটা কাঁধে রাখেন, আপনি গলায় রাখেন, সরি, আপনি এটা গলায় রেখে দেন, আমার চেনটা আপনি গলায় রাখেন, আপনি আমাকে ৫০,০০০ টাকা দেন, তাহলে সেটা নিজে দিয়ে দিছে। কিন্তু বন্ধকি জিনিস ব্যবহার করার কোনো অপশন নাই যদি পারমিশন না দেয়। ফালিউদ্দিল্লাযী তুমিনা আমানাতাহু ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহা রাব্বাহু। এবং এই যে যার কাছে বন্ধকি জিনিসটা আছে সেজন্য আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। এই যে আমার কাছে আপনার ৮০,০০০ টাকার স্বর্ণের চেন নিছেন, তো ৫০,০০০ টাকা, তো আমি তো এটা বিক্রি করলে আরো ৩০,০০০ টাকা আমার লাভ, তাই না? ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহা রাব্বাহু, আল্লাহ তাআলা বলছেন এই অবস্থায় যেন সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। তার মানে মাথার মধ্যে যেন কুটু চিন্তা না আসে। ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, আর যেন কি না করে, শাহাদা গোপন না করে। ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, সাক্ষ্যকে যেন গোপন না করে। ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, আর যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যটাকে গোপন করবে, ফাইন্নাহু আতিমুন কলবুহু, ফাইন ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, আর যে এটাকে কি করবে, গোপন করবে। ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, আর যে এটাকে কি করবে, গোপন করবে। ওয়ামাই ইয়াকতুমহা ফাইন্নাহু আতিমুন কলবুহু, ওয়ামাই ইয়াকতুমহা, যে এই সাক্ষী গোপন করবে বা এই লেনদেন বা এই বন্ধকি এটাকে গোপন করবে, ফাইন্নাহু আসিমুন কলবুহু, তবে অবশ্যই তার অন্তর পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা আলিম, আর আল্লাহ তাআলা হলেন সবিশেষ অবহিত তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা আলিম, তোমরা যা করছো এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। হ্যাঁ, কোরআনের বিধানগুলো এই যে দেখেন, আপনারা জীবনে হয়তো অনেকে এই কথাগুলো শোনেনও নাই। আছে না এরকম, যে মনে হয় যে আপনি আজকে মনে হয় যে আসমান থেকে নাজিল হয়েছেন, তাই না? এই বিধানগুলো আমাদের সমাজে আলোচনায় আসে না, আমরাও পড়ি না, সিরিয়াস হই না। কোরআনের বিধানগুলো আজকে কোরআনের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওই যে আমরা তো পার্ট টাইম মুসলিম, আমরা কি পার্ট টাইম মুসলিম, ফুল টাইম যদি হতাম তাহলে হতো। পার্ট টাইম চাকরি করি না, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা, এটা আমাদের ইমানদারি দিনদারি হলো পার্ট টাইম। লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, লিল্লাহি আল্লাহর জন্য রয়েছে, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো তোমাদের অন্তরে যা আছে, আও তুখফুহু, অথবা এটাকে গোপন করো, ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার হিসাব, আল্লাহ তাআলা এটার হিসাব তোমাদের থেকে নেবেন। ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশা, অতএব তিনি ক্ষমা করেন যাকে চান তাকে, ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশা, এবং তিনি শাস্তি দেন যাকে চান তাকে। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব বিষয়ের উপরে মহা ক্ষমতাবান। আমানার রাসূল, রাসূল ঈমান এনেছেন, বিমা উনজিলা ইলাইহি, যা তার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে। শেষ 3 আয়াত কোরআনে কারিমের সূরা বাকারার বিশেষ 10টা আয়াত আছে, 1 থেকে 4, তারপরে 255 থেকে 257, কেমন, তারপরে 284 থেকে 286, এই 10টা আয়াত লিখে দিলাম। 1 থেকে 4, 255, 56, 57,
284, 85 এবং 286, এই 10টা আয়াত বিশেষ মর্যাদাবান, বিশেষ ফজিলতপূর্ণ। এই 10টা আয়াত মুখস্থ করে নেবেন। তার মধ্যে আজকে হলো এই 284 থেকে 286 এখানে আছে। তাহলে আমরা 285 আবার শুরু করছি। আমানার রাসূলু, রাসূল ঈমান এনেছেন, বিমা উনজিলা ইলাইহি, তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতে, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, ওয়াল মুমিনুন, সাথে মুমিন যারা আছে তারাও। রাসূল এবং মুমিন বিশ্বাস স্থাপন করেছে রাসূলের কাছে রবের তরফ থেকে যা কিছু নাজিল হয়েছে তাতে। কুল্লুন আমানা বিল্লাহ, রাসূল এবং সকল মুমিন প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। ওয়া মালাইকাতিহি, তার ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এনেছে। ওয়া কুতুবিহি, তার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান এনেছে। ওয়া রুসুলিহি, এবং তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। লা নুফাররিকু, তারা বলে, লা নুফাররিকু, আমরা পার্থক্য নিরূপণ করি না, আমরা আলাদা করি না। লা নুফাররিকু, আমরা পার্থক্য করি না, বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহি, রাসূলদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা পার্থক্য করি না। ওয়াকালু, তারা বলে, এই ঈমানদারদের স্লোগান, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। কোরআনের বিধান, শরীয়তের বিধান শুনবেন আর মানবেন। যদি কন্ডিশন দেন, যদি তুমি এটা করো আমি এটা করব, এরকম যদি কন্ডিশন, এরকম কন্ডিশন শরীয়ত চলে না। শরীয়তের বিধানের সামনে কোনো কন্ডিশন নাই, এবং শরীয়তের বিধানকে সামনে নিয়ে কোনো কন্ডিশনে যদি কোনো কাজ করে, ওই কন্ডিশনও চলবে না। ওকে, এটা ভ্যালুলেস কন্ডিশন। ওয়াকালু, ঈমানদার যারা তারা বলে, সামি'না ওয়া আতা'না, রব আমরা আপনার কথা শুনলাম, ওয়া আতা'না, আমরা আপনার কথাকে আমরা মেনে নিলাম। এটা আমাদের স্লোগান, সামি'না ওয়া আতা'না। একটু লেখেন লেখেন লেখেন, সামি'না ওয়া আতা'না, সামি'না ওয়া আতা'না, সামি'না ওয়া আতা'না। আমরা রবের বিধানের সামনে, শরীয়তের বিধানের সামনে, কোরআনের বিধানের সামনে আমাদের স্লোগান হলো সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, শুনলাম আর আনুগত্য করলাম। এটা মুমিনের স্লোগান। কোনো কথা নাই, কোনো কথা নাই, শুনবো আর মানবো, শুনবো আর মানবো, শুনলাম আর মেনে নিলাম। সামি'না ওয়া আতা'না, মুখস্থ করেন, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। কোনো কথা নাই, কোনো সে নাই, কোরআনের বিধানের সামনে কোনো কি নাই, সে নাই। এটা আমার পছন্দ হয় না, অসম্ভব। আপনি যদি মনে করেন যে এটা আমার পছন্দ হয় না, তাহলে আপনার নাম হলো পার্ট টাইম মুসলিম। আর যদি বলেন যে না, আমার পছন্দ না হলেও এটা, যেমন ডাক্তারের ওষুধ যে আমরা খাই, সবগুলো কি পছন্দ হয় বলেন? অনেক দামি দামি ওষুধ দেয়, বাধ্য হয়ে কিনতে হয়, তাই না? দামি দামি ওষুধ বাধ্য হয়ে কিনতে হয়, তার মানে অপছন্দ সত্ত্বেও মেনে নিয়েছি, অপছন্দ সত্ত্বেও কি মেনে নিয়েছি। এই যে আমার ওই যে বড় ছেলে, তার অ্যালার্জি, তাকে 1.5 মাসের ওষুধ দিয়েছে, একটা ট্যাবলেট 1.5 মাস মানে 45 দিন, 45 দিন সকাল সন্ধ্যা 90টা ট্যাবলেট খেতে হবে। একটা ট্যাবলেটের দাম হলো 56 টাকা, 56-57 টাকা। তার মানে একটা ট্যাবলেটে প্রায় 5,000 টাকা, প্রায় 5,000 টাকা, আরো আছে। তো এই যে একটা লম্বা কোর্স, অনেক টাকা যাচ্ছে। তার মানে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের উপরেও তো আমাদের পছন্দ না, কিন্তু বাধ্য, তাই না? বাধ্য খেতে হবে সুস্থ হতে হলে। তো এই আল্লাহর বিধানের সামনে তো আরো, আল্লাহ কি ডাক্তার? আল্লাহ কি ডাক্তার? অবশ্যই না। এটা উদাহরণ দিলাম আর কি। তাহলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পছন্দ হয় না, তারপরেও তো আমরা মেনে নিই। তো আল্লাহ তাআলা তো এটা একটা প্রেসক্রিপশন, এটা আপনার পছন্দ না হলেও আপনাকে মানতে হবে। কি করবেন? আজ যদি আপনার যদি পছন্দ না হয় এই অংশটুকু, এটা আপনি না মানেন, তাহলে আপনার নাম হলো পার্ট টাইম মুসলিম। পার্ট টাইম মুসলিম, ফুল টাইম নয়। সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। গফরানাকা, আমরা আপনার ক্ষমা চাই। রব্বানা, হে আমাদের রব। ওয়া ইলাইকাল মাসির, আপনার দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা আরোপ করেন না, নাফসান, কোন ব্যক্তির উপর, ইল্লা উসআহা, তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা। আপনার উপরে যতটুকু বোঝা আসছে, লোড আসছে, বিপদ মুসিবত, আরো আরো
যায় ঝামেলা আপনি মনে করবেন এটা আপনি সহ্য করতে পারবেন বলেই আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। দলিল, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা লাহা মা কাসাবাত, তার জন্য তাই রয়েছে যা সে অর্জন করেছে, ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, এবং তার উপরে তাই বর্তাবে যা সে অর্জন করেছে। মানে যা অর্জন করেছে এটা পাবে, আর অপরাধ যা করেছে ওইটার দায়ভারও তার উপরে এসে পড়বে। রব্বানা, ইমানদার যারা তারা বলে লা তুআখিযনা, হে আমাদের রব, লা তুআখিযনা, আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, ইন নাসিনা, যদি আমরা ভুলে যাই, আও আখতানা, কিংবা যদি আমরা ভুল করে বসি। আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করে বসি, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। রব্বানা লা তুআখিযনা ইন নাসিনা আও আখতানা, হে আমাদের রব, যদি আমরা ভুল করে বসি, যদি আমরা ভুল করে বসি কিংবা ভুলে যাই, আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, আপনি আমাদেরকে কি করবেন না, পাকড়াও করবেন না। রব্বানা, তারা আরো বলে দোয়া দোয়া দোয়া, রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়ালা তাহমিল আলাইনা, আপনি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না, ইসরান, এমন কোন ভারী বোঝা, কামা হামালতাহু, যেই ভারী বোঝাটা আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, আমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপর। যত সময় দাঁড়ায় যাবে, ইসরান, এমন কোন ভারী বোঝা আপনি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না, কামা হামালতাহু, যেই ভারী বোঝাটা আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যেই ভারী বোঝাটা আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, আমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপরে, আমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপরে যেই বোঝাটা আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন সেটা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না। ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি, ওয়ালা তুহাম্মিলনা, আর আপনি আমাদের উপরে এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, মা লা তাকাতা লানা বিহি, যে বোঝাটা বহন করার শক্তি আমাদের নাই, আমরা দুর্বল, আমরা অসহায়, আমাদের উপরে এমন কোন লোড চাপিয়ে দিবেন না যেটা আমরা বহন করতে পারছি না। ওয়াফু আন্না, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, মোচন করে দিন। ওয়াগফির লানা, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। ওয়ারহামনা, আপনি আমাদের উপর রহম করুন, করুণা করুন। আনতা মাওলানা, কেননা আপনি আমাদের অভিভাবক। ফানসুরনা, অতএব আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায়, কাফেরদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, ফানসুরনা, আনতা মাওলানা, আপনি আমাদের মাওলা, আপনি আমাদের অভিভাবক। ফানসুরনা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা দোয়া, এগুলা মুনাজাতে যে কোনো সময় পড়তে পারবেন, যে কোনো সময় মুনাজাতে বলেন, হাত তোলা দিয়ে বলেন, হাত না তুলে বলেন, সব সময় এগুলো দোয়া। আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। কুইজের ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হন, অনেকে ওই যে ভুল করেন, ক্যাপিটাল স্মল স্পেস দেন, এফ লেখেন না, ফিমেল যারা মাঝখানে এফ লিখতে হয়, মেল যারা তাদের মাঝখানে এম দিতে হয়, এই ভুলের কারণে অনেক সময় সাবমিট নেয় না, এই জন্য ঠিকভাবে দিতে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। জি, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।